Today we will discuss about what dielectrics are. Okay, dielectrics. Now, on the basis of conductivity भनेको छ okay, conductivity भनेको कुनै पनि मटेरियलले either heat or electricity like even conduct गर्नु. Okay, on the basis of conductivity we have already defined, हामीले पहिल्यै डिफाइन गरिसकेको छ, class of materials like conductors. Okay, conductors ले के गर्छ, freely current लाई flow गर्न दिन्छ. Okay, generally metals हुन्छ जहाँनिर पुरा free electrons हुन्छ. सेकेन्ड मा हामीले insulators पढेको छ. Okay, जसमा चाहिँ free electrons हुँदैन, तिनीहरुले के गर्दैन, current लाई freely flow गर्नु दिदैन. Okay, for example plastic भयो, wood भयो, etc. And third class of materials like semiconductors. Okay, अस्ति हामीले पढ्यो silicon, germanium, etc. Okay, semiconductors ले के गर्छ भन्दाखेरि कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बीचमा okay हामीले त्यसको बिहेभियर पाउँछ. Okay, अनि सेमिकन्डक्टरको बारेमा हामी पछि पढ्नु पनि पर्छ, बेसिक. But today what we are going to do is we are going to learn about the fourth class of metal substance. Okay, on the basis of conductivity हामीले के पढ्छ, फोर्थ क्लास पढ्दैछ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, डाइइलेक्ट्रिक्स भन्छ. ओके, अब यो डाइइलेक्ट्रिक्सले चाहिँ के गर्छ त, व्हाट is the characteristic of the dielectrics. Okay, dielectrics को characteristic चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु एउटा substance हुन्छ. Okay, substance हुन्छ, material हुन्छ, dielectrics. Okay, अनि यिनीहरुको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि they will not allow the flow of electrical current. Okay, allow, does not allow. Okay, यिनीहरुले के गर्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट लाई अलाउ गर्दैन फ्लो गर्नको लागि. they do not allow electric field, electric current to pass through them. Okay, आफूबाट उनीहरुले इलेक्ट्रिक करेन्ट लाई पास गर्नु दिदैन. Okay, like conductors do, they do not. Okay, कन्डक्टरले जसरी दिन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट लाई पास गराउँछ त्यसरी उनीहरुले करेन्ट लाई आफूबाट पास हुन दिदैन. So they don't behave like a conductor. Okay, so that means they behave like what, insulators somewhat. insulator को जस्तो बिहेभियर देखाउँछ somewhat. Okay, अनि सेकेन्ड प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि but they allow, okay, to pass or generate electric field. They allow to pass electric field them. Electric field pass हुन सक्छ तिनीहरुबाट. Okay, तर करेन्ट चाहिँ पास हुँदैन. Okay, so somewhat electric field pass हुन्छ भनेपछि it behaves like what, conductor. कन्डक्टर जस्तो जस्तो यसले के गर्छ, बिहेभियर देखाउँछ. Okay, तर इन्सुलेटरले त अब के गर्न सक्दैन,
आफूबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि पास गर्न सक्दैन, करेन्ट पनि पास गर्न सक्दैन हो. So when they allow electric when they do not allow electric current to pass through them, they behave like insulators. And when they allow electric field to pass through them, okay, so these are two different things. Okay, they behave like conductor. Okay, अब न त डाइलेक्ट्रिक्स के रहेछ, कन्डक्टर पुरा कन्डक्टर रहेछ, न त डाइलेक्ट्रिक्स पुरा इन्सुलेटर रहेछ. ओके, त हामी डाइलेक्ट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्न सक्छ त, इट्स अ फोर्थ क्लास अफ म्याटर. ओके, फोर्थ क्लास अफ सब्सटेन्स according to the conductivity. Okay, conductivity level, when we consider the conductivity of some material, so I mean dielectrics like के भन्नु सक्छ, fourth class of substance भनेर भन्न सक्छ. ओके, जसले चाहिँ के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ आफूबाट पास हुन दिन्छ. ओके, बट तिनीहरूले आफूबाट इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ फ्लो गर्न दिँदैन. Okay, so this is what is dielectric. Okay, किन हामीले dielectric constant, dielectric medium भनेर पढिबस्छ, isn't it? But actually we don't know what is it. Okay, so बारेमा तिमीलाई म बताउँदैछु. So it's like that. Okay, so you can see some note or points here. Generally it's a non-conducting material, medium. Okay, यसलाई हामीले non-conducting material भन्नु सक्छ. न त्यसलाई कन्डक्टर भन्नु सक्छ, न त्यसलाई इन्सुलेटर भन्नु सक्छ, न त सेमी कन्डक्टर भन्नु सक्छ, तर यसलाई हामी नन कन्डक्टिङ मिडियम, ओके, समवाट इन्सुलेटर जस्तै हो यो. ओके, सो त्यसलाई हामी भन्छ के, डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो प्रिसाइसली द नन कन्डक्टिङ मटेरियल इन विच इन्ड्युस्ड चार्जेस आर प्रोड्युस्ड अन देयर फेसेस अन द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड्स आर कल्ड डाइलेक्ट्रिक्स. अनि डाइलेक्ट्रिक्सको चाहिँ मेन इक्जाम्पल चाहिँ हुन्छ हाम्रो ग्लास, माइका, प्याराफिन व्याक्स. ओके, यिनीहरूलाई हामी त्यति डाइलेक्ट्रिक कन्सिडर नगरौँ. मैले डाइरेक्ट इक्जाम्पल सोध्यो भने हामी ग्लास, माइका. ओके, सो ग्लास र माइकालाई हामी वी विल कन्सिडर देम एज गुड इक्जाम्पल्स अफ डाइलेक्ट्रिक्स हियर. ओके, किनभने युजली एयर र भ्याक्युमलाई त हामी डाइलेक्ट केही छैन, विथ नो मिडियम जस्तै के गर्छ, कन्सिडर गर्छ. ओके, so actually dielectrics are a different class of materials, okay, apart from conductors, insulators and semiconductors. यो बुझियो हामी. Okay, now let me charge my battery. Okay, all right. All right, now we will see why we use dielectrics. Okay, dielectrics हामीले चाहिँ किन चाहिँ क्यापेसिटेन्स या क्यापेसिटरको बिचमा चाहिँ डाइलेक्ट्रिक मिडियम चाहिँ किन युज गर्छ, यसको बारेमा अलिकति हामी के गर्नेवाला छ, अब बुझ्नेवाला छ. ओके, नाउ सी, अब इन जेनरल के हुन्छ भने, ओके, सो हामीसँग एउटा के हुन्छ, क्यापेसिटर. एन्ड क्यापेसिटर कस्तो हुन्छ विनो. ओके, क्यापेसिटर हुन्छ यस्तो दुईटा प्लेट हुन्छ न क्यापेसिटरमा, प्यारल प्लेट्स. ध्यान छैन. ओके, यसको बारेमा म अलिकति बुझाउनेवाला छु. ल, मैले सिलिगुडीमा छु कि, बट टेकिङ सम टाइम, आई एम ट्राइङ टु मेक दिस भिडियो फर यु अल. ओके, सो यहाँनिर हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ प्लेट. ओके, जसको एरिया सपोज ए छ अरे. ओके, अनि यो छ हाम्रो नेगेटिभ प्लेट. ओके, जसको एरिया छ हाम्रो ए, किनभने प्यारल प्लेट्सको एरिया दुवैपट्टि के हुन्छ, सेम हुन्छ. राइट. ओके, यो दुईटा प्लेट्सको बिचमा यहाँनिर हामीसँग केही पनि छैन. ओके, कुनै पनि मिडियम छैन यहाँनिर.
That is one thing. Okay, and your positive, your negative भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, what will happen, this positive will attract the negative with certain force, Coulomb force, and this negative plate will attract this positive plate with certain equal and opposite force. Okay, so एक अर्काले के गर्छ, दुईटा प्लेटलाई आफूतिर तान्दाखेरि what might happen, these two plates may collapse. Okay, यसरी सँगसँगै आएर बस्नु सक्छ. That is the possibility. Okay, so त्यस्तो नहोस् भनेर यो प्लेट र यो प्लेटले एक अर्कालाई फुल एट्र्याक्ट गरेर नसरोस् भनेर what we can do is either we can, त्यही भित्र त एयर छ नि त, एयरले त रोक्ने हैन, भ्याक्युम छ भने भ्याक्युमले पनि रोक्ने हैन. ओके, अनि हामीसँग यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ हैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड सपोज हाम्रो पहिला E0 छ अरे सपोज. ओके, सो E0 भने चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फिल्ड when there is no medium. Okay, either air or vacuum. Suppose. Okay, so the direction will be from positive to negative. Okay, so you do a plate ekarkala attract garera collapse नहोस् भनेर what we can do is we can screw it. अब यसलाई स्क्रू गरेर राख्नु पर्यो, कि चाहिँ अब कसैले टालेर ग्लु गरेर राख्नु पर्यो हैन, त्यो एउटा कुरा छ. अब त्यसो नगर्नुको लागि यो दुईटा चाहिँ एकअर्कासँग अट्र्याक्ट नगरोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सब्स्टेन्स युज गर्छ. ओके, त्यही सब्स्टेन्स चाहिँ हामी के युज गर्छ, डाइइलेक्ट्रिक युज गर्छ. यहाँनिर डाइइलेक्ट्रिक सब्स्टेन्स के गर्छ, युज गर्छ. ओके, अब डाइइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक, आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु. ओके, सो एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा डाइइलेक्ट्रिक मिडियम या सब्स्टेन्स लिन्छ, त्यहाँदेखिको यहाँ छेउछेउमा चाहिँ के गर्छ, यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेटलाई के गर्छ, टाँसेर राख्छ. ओके, सो दिस इज पोजिटिभ, दिस इज नेगेटिभ, दे विल अट्र्याक्ट इच अदर. ओके, दे विल अट्र्याक्ट इच अदर, तर एट्र्याक्ट गर्दा पनि बिकज अफ दिस डाइइलेक्ट्रिक मिडियम. ओके, what will not happen is these two plates will not come in contact. I mean छेउछेउमा आउनु सक्दैन, कोल्याप्स हुन सक्दैन. सो यतिकै डिस्टेन्स मेन्टेन भएर बस्छ. द्याट इज द कन्सेप्ट. ओके, अलराइट, सो द्याट इज वाइ वी युज डाइइलेक्ट्रिक. तर वाइ डु वी युज डाइइलेक्ट्रिक, द्याट इज द क्वेसन. ओके, एन्ड किन भन्दाखेरि थुप्रो फाइदा छ, डाइइलेक्ट्रिकको थुप्रो फाइदा छ. ओके, सो त्यो फाइदा के छ, अब द्याट इज वाट वी वान्ट टु सी. ओके, एन्ड स्पेसली इन विच केस, क्यापासिटेन्स को केसमा चाहिँ हामीले डाइइलेक्ट्रिक मिडियम किन युज गरेको, द्याट इज वाट वी आर टकिङ अबाउट. ओके, यो कन्सेप्ट मात्रै तिमीलाई म बताउँदैछु. त एक्चुअली के हुन्छ ध्यानसँग हेर्नु. नाउ दिस ई नट वी नो. ओके, न ई नट भनेको हाम्रो के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड. ओके, बिट्विन द डाइइलेक्ट्रिक, the two parallel plates. Okay, when the medium in between them is either air or vacuum. But we have inserted one what, dielectric medium now. The dielectric medium यहाँनिर राख्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो dielectric medium polarized हुन्छ. अनि dielectric medium कसरी polarized हुन्छ, that we have already done in polarization. Okay, so what will happen is this positive जुन चाहिँ छ हाम्रो चार्ज हो, त्यसले चाहिँ सबै त्यो डाइइलेक्ट्रिक मिडियमको पोजिटिभ चार्जेसहरूलाई चाहिँ यतापट्टि ओरिएन्ट गर्छ अनि नेगेटिभलाई यतापट्टि ओरिएन्ट गर्छ. ओके, सो all negative will try to come here, यहाँ आउनु खोज्छ. ओके, अनि all positive charges will try to go here. ओके, सो के देख्यो हामीले भन्दाखेरि इनसाइड दिस डाइइलेक्ट्रिक, यो डाइइलेक्ट्रिक भित्र चाहिँ के देख्दैछ हामी, we can see that there is a kind of electric field developed. Okay, but in the opposite direction. Okay, induced हुन्छ, नयाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्छ डाइइलेक्ट्रिक मिडियम भित्र, बट इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन. ओके, यो जुन चाहिँ ई नट छ तिमीहरूको
हैन त्यो प्यारलल यो प्लेट क्यापेसिटरको बीचको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ त्यसको डिरेक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ whereas अहिले जुन चाहिँ हामीले इन्ड्युस गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दैछ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ओके बिकज अफ दिस टु प्लेट्स यिनीहरू दुईटा प्लेटको इन्फ्लुएन्सले गर्दा जुन चाहिँ यो डाइलेक्ट्रिक भित्र एउटा अपोजिट इक्वल त हुँदैन अपोजिट इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ डेभलप हुन्छ इन द अपोजिट डाइरेक्सन त्यसलाई लेट अस कल इट EI ओके सो EI चाहिँ हाम्रो के हो इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड ओके यसलाई भन्छ इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड बट इन द अपोजिट डाइरेक्सन यसको डाइरेक्सन चाहिँ उल्टा हुन्छ ल यहाँ देखाइदिएको छु मैले यस्तो प्रकारले यो यता हुन्छ ओके सो नाउ सी सपोज फर इक्जाम्पल तिमीहरूको यो जुन चाहिँ E नट छ यतापट्टि गएको ओके हो त्यो E नटको चाहिँ स्ट्रेन्थ छ अरे सपोज 20 छ अरे ओके अनि यो जुन चाहिँ EI छ इन्ड्युस्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा इन्ड्युस भएको जुन चाहिँ डाइलेक्ट्रिक भित्र इन्ड्युस भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ सपोज से छ अरे 5 के 5 छ अरे सपोज तो यता जाँदैछ 20 इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यता आउँदैछ 5 भनेपछि यसमा नेट कति हुन्छ त के जुन चाहिँ नेटको कुरा गर्दैछु मैले ओके नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ कदैन यतापट्टि जाँदैछ 20 यतापट्टि आउँदैछ 5 भनेपछि ओभरअल कति हुन्छ 20 - 5 15 हुन्छ कदैन ओभरअल इन दिस डाइरेक्सन हुन्छ कदैन हुन्छ त्यो द्याट इज व्हाट आई एम टकिङ अबाउट ओके सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड ओके विदिन दिस अब यो प्लेट भित्र जुन चाहिँ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ एउटा यो एउटा यसलाई हामीले प्लस माइनस गर्दाखेरि हौ त्यो नेट इलेक्ट्रिक फिल्डलाई लेट अस कल इट EN ओके EN भने चाहिँ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड अरे सपोज भनेको नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी आउँछ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी गिवन बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन भ्याक्युम माइनस इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्ड्युस्ड ओके जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड भ्याक्युममा 20 थियो भने यतापट्टिको डिरेक्सनमा जुन चाहिँ डाइलेक्ट्रिक भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्ड्युस भयो सपोज त्यो 5 हो भने हाम्रो नेट चाहिँ कति हुन्छ 15 हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड द्याट इज व्हाट आई एम टकिङ अबाउट ओके सो EN इज इक्वल टु E नट माइनस EI सो के देख्यो हामीले what did we see we saw that the electric field is being decreased इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुँदैछ डिक्रिज हुँदैछ ओके जुन चाहिँ भ्याक्युम र एयरमा E नट थियो त्यो भन्दा चाहिँ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कम्ती आउँदैछ नि त किनभने अपोजिट डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्ड्युस पनि हुँदैछ okay so overall ultimately what we can find is the net electric field will be decreased okay so यो net electric field जुन चाहिँ हाम्रो आउँछ okay that will be decreased को भन्दाखेरि पहिलाको भ्याक्युममा या एयरमा जति इलेक्ट्रिक फिल्ड थियो त्यो भन्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ ओके सो कतिले डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 1/k टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ ओके अनि अब तिमीले सोध्छौ न यु आस्क मी व्हाट इज k सर भने चाहिँ दिस k विल बी टर्म्ड एज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफ दैट पर्टिकुलर मीडियम ओके सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भने चाहिँ के रहेछ त्यो एउटा कांस्टेंट भ्यालु रहेछ ओके त्यति टाइम्सले चाहिँ ओके पहिला हाम्रो भ्याक्युममा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति थियो डाइइलेक्ट्रिक मिडियम नराख्दाखेरि ओके त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ घट्छ इलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक मिडियम राखिसकिसकेपछि कतिले घट्छ त भन्दाखेरि के टाइम्सले घट्छ से फर एक्जाम्पल तिमीहरूको E नट छ अरे सपोज 20 छ अरे ओके अनि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिँ सपोज मानिदेऊ 2 छ अरे त्यो पर्टिकुलर मिडियमको ओके भनेपछि अल्टिमेटली कति हुन्छ तिमीहरूको नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड 10 मात्रै हुन्छ हाफ आधीले घट्यो नि त हो आधीले घट्यो भने चाहिँ त्यो के भयो तिम्रो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ पहिला डाइइलेक्ट्रिक मिडियम नराख्दाखेरि इफ इट वाज 20 त्यो पर्टिकुलर डाइइलेक्ट्रिक मिडियम राखिसकेपछि जसको
कन्स्टेन्ट भ्यालु 2 छ, के को भ्यालु डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु, त्यो राखिसकिसकेपछि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड घट्छ हैन। अनि त्यो घटिसकेको नेट इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 10 मात्रै हुन्छ। ओके, सो हामीले यहाँ के देख्दैछ कि डाइइलेक्ट्रिक मिडियम चाहिँ कुनै पनि प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको बिचमा इफ यु इन्सर्ट देन द इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी डिक्रिज्ड। ओके, अनि कति पल्टले डिक्रिज हुन्छ, के पल्टले 1/k टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ। अनि त्यही केलाई चाहिँ भन्छ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। अनि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट इज नथिङ बट इट इज द property of the medium। ओके, कुनै पनि मटेरियलको प्रपर्टी हुन्छ हुँदैन, कुनै पनि मटेरियलको या मिडियमको प्रपर्टी हुन्छ हुँदैन, जस्तै मास भयो हैन, अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छ, डेन्सिटी भन्छ, प्रपर्टी हुन्छ हुँदैन, हौ त्यस्तै प्रपर्टी हो के पनि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट पनि कुनै पनि एउटा मिडियमको। ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक्सको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हुन्छ। के अनि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ, कसरी बुझ्नु, ओके, फिल गरेर हामीले कसरी बुझ्नु। डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट 1/k टाइम्स चाहिँ तिमीहरूको त्यो डाइइलेक्ट्रिक मिडियमलाई दुईटा प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको बिचमा के गर्यो भने इन्सर्ट गर्यो भने नगर्दा भन्दाखेरि ओके गरिसकिसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड घट्छ, त्यति पल्टले घट्छ। ओके, से फर इक्जाम्पल के को भ्यालु छ अरे, से फर इक्जाम्पल 5 छ अरे हो। अनि त्यो मिडियम नलगाउँदाखेरि तिमीहरूको डाइइलेक्ट्रिक मिडियम त्यो दुईटा प्यारल क्यापेसिटरको बिचमा नलगाउँदाखेरि, जस्तै तिमीहरूको 25 सपोज हैन, अनि त्यो प्लेटको बिचमा यो प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको बिचमा तिमीले डाइइलेक्ट्रिक मिडियम लगाए अरे जसको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु 5 छ अरे सपोज भन्नेको, बिकज अफ द प्लेट इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी इन दिस डाइरेक्सन हैन। अनि इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ भित्रपट्टि इन्ड्युस्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ इन द अपोजिट डाइरेक्सन हैन। सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड कसरी आउँछ त, इलेक्ट्रिक फिल्ड नेट कसरी आउँछ, आई हेभ गिभन यु द फर्मुला, कसरी आउँछ, ई नेट कसरी आउँछ, पहिलाको माइनस इन्ड्युस्डलाई घटाउनुपर्छ, त्यो थाहा छ नि हैन। सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी डिक्रिज जहिले पनि। त्यो कतिले डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि हेर, वी हेभ दिस फर्मुला, इलेक्ट्रिक फिल्ड नेट विल बी electric field when there is no medium in vacuum or air divided by k। okay, so कति पल्टले 5 टाइम्स ले के हुन्छ, घट्छ। ओके राइट, सो ई चाहिँ सपोज त्यो मिडियम नहुँदाखेरि 20 थियो भने अब के यो डाइइलेक्ट्रिक मिडियम लगाए जसको के को भ्यालु 5 छ भन्नेको नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड घटेर कति बनिन्छ, 20 बाट 4 मात्रै बनिन्छ। ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु जति बेसी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यो क्यापेसिटरको बिचमा त्यो डाइइलेक्ट्रिकलाई इफ यु प्लेस त्यति पल्टले नै के हुन्छ, घट्छ। दिस इज द कन्सेप्ट अफ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट। ओके, सो ई नेट विल बी गिभन बाई ई ओरिजिनल माइनस ई इन्ड्युस्ड। ओके, हामीलाई के भयो, ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक टाइम्स के भयो त, इट इज द नम्बर अफ टाइम्स द डाइइलेक्ट्रिक will decrease the electric field as compared to when it is in air or vacuum। okay, so simple dielectrics को हामी के गर्न सक्छ, dielectric constant को भ्यालुलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छ, कसरी डिफाइन गर्न सक्छ, it is the number of times okay the dielectric भनेको चाहिँ मिडियम इलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक ओके मिडियम भनौँ न, डाइइलेक्ट्रिक भनेको मिडियम हो, इन्सुलेटर भने जस्तै हैन। डाइइलेक्ट्रिक मिडियमले के गर्छ, डिक्रिज गर्छ, डिक्रिजेस द भ्यालु, कसको भ्यालु, डिक्रिज द भ्यालु अफ द कस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड, घटाउँदै चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड घटाउँदैछ नि, घटायो भने त फाइदा के भयो फेरि, वाट इज द युज, नलगाउनु फाइदा नि हैन।
तर पनि हामीले लगाउँदैछ किन थाहा भयो why do we use the value of the electric field FIELD okay as compared कसलाई कम्पेयर गर्दा when it is माने डाइलेक्ट्रिक नयुज गर्दा भनेको when it is in air or vacuum के भ्याक्युममै फाइदा थियो नि त किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड बेसी हुँदै थियो नि त डाइलेक्ट्रिक लगाएपछि त के हुँदैछ त डाइलेक्ट्रिक लगाइसकेपछि त इलेक्ट्रिक फिल्ड त झन् घट्दैछ सो इलेक्ट्रिक फिल्डको हिसाबमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको हिसाबमा भन्दा डाइलेक्ट्रिक त नलगाउनु हो नि त बट इभन देन वी युज डाइलेक्ट्रिक हामी यहाँ डाइलेक्ट्रिक युज गर्छ यहाँनिर डाइलेक्ट्रिक हामीले के गर्यो क्यापेसिटरको युज गर्छ किन भन्दाखेरि इट इज बिकज डाइलेक्ट्रिकले चाहिँ तिम्रो पोटेन्सियल पनि घटाउँछ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि घटाउँछ तर क्यापेसिटेन्सलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ बढाउँछ के टाइम्सले बढाउँछ क्यापेसिटेन्सलाई चाहिँ बढाउँछ ओके को भन्दा यो C0 भने चाहिँ डाइलेक्ट्रिक नलगाउँदाखेरि जति क्यापेसिटेन्स थियो नि क्यापेसिटी थियो नि चार्ज स्टोर गर्ने के टाइम्सले बढाएर लान्छ के टाइम्सले के गर्छ बढाएर लान्छ डाइलेक्ट्रिक लगायो भने ओके सो डाइलेक्ट्रिक इफ यु इन्सर्ट डाइलेक्ट्रिक बिट्विन टु प्यारलल प्लेट्स के हुँदो रहेछ तिम्रो करेन्ट पोटेन्सियल पनि घट्छ बिट्विन द प्लेट्स डिफरेन्स घट्छ तिम्रो वाट इज द्याट कल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ घट्छ तर फाइदा के छ क्यापेसिटेन्स चाहिँ के हुन्छ बढ्छ के टाइम्सले के हुन्छ बढ्छ ओके कसरी बढ्छ त्यो इन द नेक्स्ट भिडियो लास्ट भिडियो आई विल सो यु तर यति चाहिँ बुझिराख कि वाट ह्यापन्स तिम्रो पोटेन्सियल डाइलेक्ट्रिक युज गरिसकिसकेपछि 1/k टाइम्सले घट्छ को भन्दा भ्याक्युममा या एयर मिडियममा भन्दा एउटा हो नम्बर 2 मा इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि घट्छ के टाइम्सले त्यो डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट टाइमले घट्छ को भन्दा बीचमा प्यारलल प्लेटको बीचमा इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक तर व्हाट इज एडभान्टेज क्यापेसिटेन्स चाहिँ के टाइम्सले के हुन्छ बढ्छ घट्दैन के हुन्छ बढ्छ okay meaning is that if the dielectric constant of a particular medium is 3 suppose k को भ्यालु 3 छ हैन अन्त त्यो डाइलेक्ट्रिक मिडियम नलगाउँदाखेरि चाहिँ क्यापेसिटेन्स चाहिँ सपोज 10 माइक्रोफाराड थियो त्यो पर्टिकुलर प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको भने तिमीले त्यो डाइलेक्ट्रिक यो लगायो यो डाइलेक्ट्रिक मिडियम लगायो क्यापेसिटरको बीचमा जसको कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 3 छ भने चाहिँ तिम्रो अब क्यापेसिटेन्स बढेर के हुन्छ 3 × 10 यानी 30 माइक्रोफाराड हुन्छ डाइलेक्ट्रिक नलगाउँदाखेरि 10 माइक्रोफाराड मात्रै थियो भने डाइलेक्ट्रिक लगाइसकिसकेपछि जसको k को भ्यालु सपोज 3 छ भने 10 को जग्गामा 30 हुन्छ आफ्नै आप बढ्छ ओके सो क्यापेसिटेन्स बढ्दैछ एउटा त त्यो फाइदा छ अनि अर्को फाइदा के छ यो दुईटा प्यारलल प्लेट चाहिँ यो डाइलेक्ट्रिक भनेको त्यो ग्लास माइकाहरु त हो नि हैन त्यो नभएदेखिको चाहिँ के हुन्थ्यो यो दुईटा चाहिँ यसरी के हुन्थ्यो कोल्याप्स हुन्थ्यो नि त छेउछेउमा हालेर टाँसिन्थ्यो नि तर यहाँनिर त्यो हुँदैन ओके तर क्यापेसिटेन्स कसरी के टाइम्सले बढ्छ यसको सानो बढी क्याल्कुलेसन छ दैट आई विल शो यु इन द नेक्स्ट भिडियो सो दिस इज व्हाई dielectrics are used and these are the importances of significances of the dielectrics okay यसले चाहिँ पोटेन्शियल पनि घटाउँदो रहेछ के टाइम्सले हैन त्यो भ्याक्युममा भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि घटाउँदो रहेछ तर कसलाई चाहिँ बढाउँदो रहेछ क्यापेसिटेन्सलाई चाहिँ बढाउँदो त्यसले गर्दा प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरको बीचमा हामीले के युज गरेको डाइलेक्ट्रिक